ਇਸੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਹਿੰਮਤ ਹੈ? बड़े बड़े कि ना मंदिर ने, रब के मंदिर ने, भगवान के मंदिर ने, उन्होंने मंदिरों के बाहर बोर्ड लगे दिखाई नहीं दे रहे जिथे कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म का बंदा इत्थे आ नहीं सकता। इत्थों का राष्ट्रपति शर्मनाक हो गया, उन्होंने मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी। ये लोग ये गल समझणगे जिहड़े सानू खालिस्तान की गल करते हैं। सिखां दे बारे दे विच इस तरह की भद्दी भाषा ना वरतो। इस देश नूं सिखां ने इत्थे खड़ा किया, सिखां ने इहनूं आज़ाद रखिया। अज बार्डर ते चाइना के बार्डर ते लोड़ पैंदी है ते कौन जांदा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा अफसोस है इस गल का कि एक किहड़ा ट्वीट आया। सब तो पहलां तो मैं ये गल कह दियां कि ये जिहड़े दरबार साहब के प्रबंध दे विच असीं सारे शामिल हाँ, हर सिख ही उस विच शामिल है, पर क्योंकि साडी सेवादार के तौर पर ड्यूटी लगी आ, इस गल लई असीं पहिलां भी इस गल नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदे हां ते कर रहे हैं कि कोई भी दुनिया के किसी कोने विच किसी भी धर्म का, किसी भी दिशा, किसी भी जात नाल संबंधित कोई भी श्रद्धालु के तौर पर गुरु रामदास पातशाह दे दरबार च आउंदा साडे लई सत्कारयोग है, नतमस्तक है, उहदे चरनां विच नमस्कार है। वो इत्थे आके की करदा? वो बाद दीयां गल्लां ने। पिछले दिनों के विच कुछ शरारती लोगों ने इस तरह के इत्थे आयोजन किए। तुसीं जानते हो कि 84 के सिखां का कतलेआम होया। जगदीश ट्रैक्टर नाम का बंदा उस विच पूर्ण तौर पर दोषी है। उस समय दीयां सरकारां ने उन्होंने बचाया। उस दे बारे दे विच एक व्यक्ति आउंदा, अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ बाहर रखदा ते वो सरोवर 'ਚ इशनान करदा ते उत्थे एक टी शर्ट पाउंदा। वो टी शर्ट के उत्ते जगदीश ट्रैक्टर जिहड़ा सिखां का कातल है उसकी तस्वीर हुंदी है। वो उत्थे इशनान करके फोटो करके जिहदे विच दरबार साहब की फोटो आउंदी आ तां उत्तों दी अपनी टी शर्ट पा लैंदा ते बाहर चला जांदा। तुसीं ये देखो कि वो एक सिख सीगा, उसकी मन की मनशा किस तरह की सी, उस गल बारे कदे शायद किसी ने नहीं सोचा। दूसरी गल कि इत्थे कई तरह दीयां जिहड़ियां फोटोग्राफी करके, क्योंकि जिहड़ा धार्मिक स्थान है कोई भी किसी धर्म का उन्हां दी एक मर्यादा हुंदी है। सो इस मर्यादा दे विच आउंदा है कि असीं इत्थों दा इत्थे पहरावा ठीक रखीए, इत्थे कोई नशा करके ना आवे, नशा लैके ना आवे। इस करके जिहड़े साडे अधिकारी साहबान हैं, जिहड़े साडे पहरेदार ने, वो इस गल लई सचेत करदे आ। सो पिछले दिनों वापरियां घटनावां दे तौर ते इत्थे एक जिम्मेवार जिहड़ा कि ना प्रबंधक नौजवान सी, उसने इस गल बारे जरूर उन्हां दे नाल इस गल आर्गू कीता। पर उस उन्हां वल्लों प्रवोक करन तो बाद उस अधिकारी वल्लों कुछ गल्लां बोलियां गईयां। मैं खुले दिल नाल एक जिम्मेवार होने के नाते जे किसी भी यात्रु के मन दे विच उस दे नाल दुर्व्यवहार की गल आई आ तां उस गल लई मैं जनरल सैकटरी होने के नाते माफ़ी मंगदा। एक गल। दूसरी गल, ये ट्वीट करने वाले लोगों की मनशा की है, तो वो ट्वीट तो बाद वो जवाब किस तरह दिते जा रहे हैं। मैनूं लगदा कि मेरा जिहड़ा सिर है वो शर्म नाल झुकदा है, क्योंकि इस देश सानू ये दस्सिया जा रहा है कि पंजाब देश का हिस्सा नहीं। कि उन्होंने इस गल का पता नहीं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराउण लई इसे उस गुरु धाम जिन्होंने एक खालिस्तान की काबज होने की गल करते हैं, उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। कि वो जानते हैं लोग कि इस तिरंगे नूं अज ये दुनिया के सन्मान मिलता? उसका कारण कौन है? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 सिर किहने दिते? इस गल का ट्वीट कोई करेगा? हिम्मत है? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ अंग्रेज़ों तो जिहड़े गुरुद्वारे आज़ाद करवाए सी, तो उन्होंने ये गल कही सी, ये गल सुन लैण ते पढ़ लैण। उन्होंने ये गल कही सी कि देश की आज़ादी की पहली लड़ाई जित्ती गई आ। इस गल नूं किसी ने सोचिया? ये गल सोची किसी ने? कदे कही किसी ने कि ये एक ऐसा स्थान है? मेरी ये गल कहण ते किसी नूं इतराज़ होवे तो कोई गल नहीं, पर मेरे मन च भावना गलत नहीं है, क्योंकि दरबार साहब के अंदर ये जिहड़ा कंसैप्ट है, इस कंसैप्ट की कोई कदर करके ट्वीट करेगा? इस देश के अंदर बड़े बड़े कि ना मंदिर ने, रब के मंदिर ने, भगवान के मंदिर ने, उन्होंने मंदिरों के बाहर बोर्ड लगे दिखाई नहीं दे रहे जिथे कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म का बंदा इत्थे आ नहीं सकता। की किसी धर्म के धार्मिक स्थानों से जाण ते रोक आ? किसी औरत नूं रोक आ? किसी दलित नूं रोक आ? इत्थों का राष्ट्रपति शर्मनाक हो गया, उन्होंने मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी। ये लोग ये गल समझणगे जिहड़े सानू खालिस्तान की गल करते हैं,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਗਰਦਾਨਤਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 3 ਰੰਗ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।